Good morning to one and all present here. It's my immense pleasure to welcome Dr. Gunalan, the speaker of this program. I also welcome the Principal, King's College of Engineering, Secretary, and NSS Program Officers and students. Once again, I welcome all of you gathering here on behalf of Innerville Club of Thanjavur Heritage City. Thank you. Thank you, ma'am, for your welcome address. I would like to call upon Mr. G. Dinesh, YRC Coordinator, to give a chief guest introduction. Very good morning to everyone. It gives me immense pleasure to introduce our chief guest, Dr. P. Gunalan, anesthesiologist, critical care and pain specialist. By the time he was 13 years old, Dr. Gunalan had his future figured out. Sports, engineering, check. A career in medicine, double check. Growing up the youngest of two, he found his voice by speaking up. Decades later, his outspoken nature would become his strongest attribute, especially on the topic of patient safety. Keeping the people healthy is his eternal intention. The passion to treat patients and their illness with the complete care and also giving their dedication is the key role of a doctor. Dr. Gunalan understands the stress of suffering from pain and injury and how that impacts the person and their loved ones, and focused his approach in pain management. Other interest, founded an NGO named Kind Trust, focusing mainly on rural health and women empowerment, livelihood of rural women, educational training, and MBBS, KAP Vishwanathan Government Medical College, DIP Anesthesia and Critical Care, Madurai Medical College, Fellowship Pain Management, Daradia Institute of Pain, Kolkata. And he has worked as junior consultant, cardiac anesthesiologist, Apollo Hospital, Madurai, senior resident, Velamal Medical College, Madurai, consultant anesthesiologist, Vinodagan Hospital, Thanjavur. Thank you all. Thank you, sir. I would like to call upon Dr. Gunalan, anesthesiologist, critical care and pain specialist, to give a chief guest address. Am I audible now? Yes, sir. Audible, sir. Yes. Good morning, everyone, and good morning all who are present here for the today's meeting. First of all, I would like to thank Dr. Usha Madam for giving me this opportunity for sharing some sort of knowledge which we gained for the past 10-15 years in the practice of medicine. So I would like to thank her from the bottom of my heart for giving me this opportunity to share the knowledge. And again, I would like to thank the administration of King's College of Engineering and the faculties who are present here and the faculties who are involved in this wonderful day, and also the dignitaries who are present here and the students who are present here. I'm not going to take much time in the introduction, and as we are in Thanjavur, the core part of Delta region and the core part of Tamil Nadu, I would like to present today's meeting in bilingual. Will it be okay with the students and the faculties who are here, or can we go ahead only with the English presentation? Sir, no problem, sir. Bilingual, okay, sir. Okay, sir. That will be fine. I think we can go for bilingual mode. Sir, shall I start sharing the presentation, sir? Yes, sir. Sure, sir. Sure, sir. Okay. Okay. So, good morning all. Today's I am going to talk about நம்ம ஒரு லாஸ்ட் ஒரு ஒன் மந்தாவே வந்து டாக்டர் உஷா மேடம் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். ஷீ இஸ் அ வெல் நோன் அண்ட் லீடிங் டென்டிஸ்ட் அண்ட் பெரியோடன்டிஸ்ட் நம்ம தஞ்சாவூர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல. ஸோ அவங்க நம்ம வந்து ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணணும், ஒரு அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் பண்ணணும்னு சொல்லி லாஸ்ட் ஒரு 1 மந்தா பேசிட்டு இருக்கும்போது எதை பற்றியெல்லாம் பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வி ஹேட் அ டிஸ்கஷன். அண்ட் அவங்களும் ரொம்ப நிறைய ஒரு டீட்டெயில்டு அனாலிசிஸ்லாம் பண்ணதில் வந்து
இன்னைக்கு இதுல வந்து எல்லாருக்குமே இப்போ செல்ஃப் மெடிகேஷன்ங்கிற ஒரு இதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டா நல்லா இருக்கும், அதை பத்தின அட்வான்டேஜஸ் என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டா நல்லா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொன்னாங்க. ஸோ வி வாண்டட் டு கிவ் சம் இன்சைட்ஸ். நம்ம இன்னைக்கு வந்து இந்த செல்ஃப் மெடிகேஷனோட சைடு எஃபெக்ட்ஸ், அதனால வரக்கூடிய சைடு எஃபெக்ட்ஸ் பத்தி மட்டும் நம்ம பேச போறது கிடையாது. இதுனா என்ன, செல்ஃப் மெடிகேஷன்னா என்ன, ஸோ அது அது எதனால நம்ம வந்து செல்ஃப் மெடிகேஷன்ங்கிற ஆப்ஷனுக்கு போறோம், அதை பத்திலாம் பேசிட்டு, இந்த சைடு எஃபெக்ட்ஸ்ங்கிறது நான் கொஞ்சமாக தான் சொல்ல போறேன். ஏன்னா சைடு எஃபெக்ட்ஸ்ங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சுமே, பட் நம்ம ஏன் இந்த ஆப்ஷனுக்கு போறோம், செல்ஃப் மெடிகேஷன்ங்கிற ஆப்ஷனுக்கு போறோம் அப்படிங்கிறத பத்தி நம்ம we can have some detailed insights about self medication. Then we can I'll throw some lights on the side effects of self medication. எப்பவுமே பிஃபோர் ஒரு விஷயத்தை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபேமஸ் ஒரு தட் இஸ் ப்ராவர்ப் இன் தமிழ், ஆழம் தெரியாமல் காலை விடாதே அப்படின்பாங்க. அதனால ஒரு விஷயத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்காம நம்ம எதுவுமே நம்ம கை வைக்கிறது வந்து தட் இஸ் நாட் சேஃப். ஸோ ஒரு விஷயத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னா அதோட ஹிஸ்டரியை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும், எனி டீடைல். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க எல்லாம் இன்ஜினியரிங் காலேஜுங்கிறதுனால உங்க இன்ஜினியரிங் காலேஜ் பத்தியே பேசணும் அப்படின்னா அந்த இன்ஜினியரிங் காலேஜில் உள்ள டெவலப்மெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் லேயிங் ஸ்டோன், ஒவ்வொரு விஷயங்களுமே வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஒரு மெஷின் இன்வென்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா நம்ம இவங்கள சொல்லலாம், பல்பை கண்டுபிடிச்சதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்றாங்க, டெலிஃபோன் கண்டுபிடிச்சதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்றாங்க. சேம் நம்ம மெடிசின்லையும் we need to know about the history of medicine. History of medicine தெரிஞ்சிச்சுன்னா why we are not advised to self medicateங்கிற அந்த கான்செப்ட் நம்ம டெஃபினட்டா நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். செல்ஃப் மெடிகேட் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கான ரீசனை வந்து நம்ம இந்த ஹிஸ்டரியை பத்தி தெரிஞ்சாலே you will get some clarity. ஓகே, ஸோ நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, இந்த மெடிசின் அந்த நம்ம ஏன்ஷியன்ட் டைம்ல ஃப்ரம் த ஏன்ஷியன்ட் டைம்ல இருந்து மெடிசின் எப்படி இவால்வ் ஆனிச்சு, அதோட டெவலப்மெண்ட்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து there is a wonderful presentation in even Google you can search. அதோட லிங்கை தான் நம்ம இங்க எடுத்திருக்கோம். I'm sharing here. It's a beautiful presentation in Google. நம்ம ஹிஸ்டரி ஆஃப் மெடிசின் ஈவன் ஸ்டார்டட் 2000 பிஃபோர் கிரைஸ்ட். ஸோ 2000 இயர்ஸ் பிஃபோர் கிரைஸ்ட் முன்னாடியே என்ன ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க, ஏதாவது ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம்னா இந்த ரூட்டை சாப்பிடுங்க, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரூட் பத்தாது, யூ ஆல்சோ ப்ரே டு காட் அப்படின்னு சொன்னாங்க. காட் அதுக்கப்புறம் இந்த போஷன்னு சொல்றது, நம்ம போஷன் வாட் இட் இஸ் மீனிங் லைக் நம்ம வந்து இப்போ கஷாயம்னு சொல்றோம் அந்த மாதிரி சொன்னாங்க. ஸோ ஸ்லோலி இட் ஸ்டார்டட் ஒரு சின்ன சின்ன டெவலப்மெண்ட்ஸ் வந்துச்சு. அப்புறம் தென் டேப்லெட்ஸ் இன்வென்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க, தென் இந்த ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் இன்வென்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ எவல்யூஷன் ஆஃப் மெடிசின் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன ஃப்ரம் த வெரி ஹம்பிள் ஸ்டார்டிங் தான், லைக் ஒரு ரூட் அண்ட் கஷாயம் அந்த மாதிரி தான் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கே தவிர எடுத்தோடனே வந்து ஒரு டேப்லெட் ஒரு இன்ஜெக்ஷன்ஸோ அந்த மாதிரி ஆகல. ஸோ இட்ஸ் இஸ் வெரி ஹம்பிள் பிகினிங். அது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் லைக் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக தான் டெவலப் ஆகி வந்திருக்கு. அண்ட் மெடிசன் இட்ஸ் சிஸ்டம் ஆஃப் மீனிங். ஒரு இட் இஸ் நாட் அ சிங்கிள் மெடிசன். இப்போ ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னா ஒரு டாக்டர்கிட்ட போனீங்க அப்படின்னா அது டேப்லெட் கொடுத்தா மட்டும் அது கிடையாது. இட் இஸ் சிஸ்டம், ஒரு இட்ஸ் அ ஹோல் சிஸ்டம். அந்த சிஸ்டம் ஆஃப் மீனிங்கிறது தான் மெடிசன். அண்ட் அதுக்கப்புறம் அந்த ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் ஏஜ்ல பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சொல்றாங்க, இந்த ரூட்ஸ் பண்ணாங்க, சம் மேஜிக்லாம் பண்ணியிருக்காங்க, இந்த மேஜிக் பண்ணி இதை ட்ரீட் பண்றோம் அப்படிங்கிறாங்க. அண்ட் தென் தெர் ஆர் சம் ரிச்சுவல்ஸ் பண்றது, ஒரு கடவுள் வழிபாடு பண்ற அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்ஷியன்ட் டைம்ஸ். திஸ் இஸ் அ ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் பீரியட். அண்ட் ஸ்லோலி மெடிசின்ஸ் பத்தி தெரிய பார்த்தீங்கன்னா டிசீசஸ்லாம் பத்தியுமே sorry for the interruption. ஸோ டிசீசஸ் பத்தி நிறைய தெரிய ஆரம்பிச்சிச்சு.
there are some knowledge we are able to gain some knowledge about cholera, polio, typhoid, இந்த மாதிரி ஹெப்படைட்டிஸ்ன்னு சொல்றதுன்னா மஞ்சள் காமாலை, அந்த மாதிரி டிசீஸ் பத்தி some clarity got developed. இது ஒவ்வொரு ஜியோகிராஃபிலும் ஒவ்வொரு மாதிரியான மெடிசின்ஸ் காட் டெவலப். இஜிப்சியன் மெடிசின்ஸ் வந்து அது தே காட் சம் வே ஆஃப் டெவலப்மெண்ட். இஜிப்சியன்ஸ் ஏன்ஷியன் மெடிசின்ஸ். ஸோ அவங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த இமோடெப்ங்கிறவரை வந்து தே ரிகார்டட் ஹிம் ஆஸ் அ காட் ஆஃப் மெடிசின். ஸோ அவங்களோட வே ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் லைக் அதுவும் சம் ஏன்ஷியன் டைம்ஸ்ல ஸ்டார்ட் ஆனது. இஜிப்சியன் மெடிசின், ஹீஸ் இமோடெப். And Greeks and Romans, they followed a different type of medicine. அவங்க பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டமே வந்து ஹிப்போக்ரட்ஸ் அவங்க they followed அந்த நம்ம அந்த பஞ்சபூதம் சொல்ற மாதிரி இந்த இதே அவங்க ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க பாருங்க. what they followed like air, fire, earth and water. ஸோ என்ன சொல்றாங்கன்னா ஏர் பார்த்தீங்கன்னா பிளட் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ்னால வர்றது வந்து மெயின்லி டியூ டு ஏர் அப்படிங்கிறாங்க. ஃபயர் அது பார்த்தீங்கன்னா காலரா சொல்றாங்க. வாட்டர் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் அண்ட் எர்த் பார்த்தீங்கன்னா கோல்டு, மாய்ஸ்ட் இதை வந்து சொல்றாங்க. ஸோ எவ்ரி ஜியோகிராஃபி ஃபாலோட் சம் மெடிசின்ஸ். ஸோ இட் லாங் ஒரு 2000 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடிலேருந்தே எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மிடிவல் மெடிசின். அந்த நடுவில் வந்து நம்ம சயின்ஸ் பற்றி படிக்க ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் வந்தது தான் இந்த மிடிவல் மெடிசின். ஸோ இதுலேயும் வந்து இந்த ஏர், ஸ்லீப்ஸ் இதை பற்றி நான் ஒரு ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ ஒவ்வொரு ஹியூமன் பாடி அந்த அவங்களோட ஒவ்வொரு இடத்துலையும் என்னென்ன பார்ட்ஸ், இட் இஸ் ஹவு இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு அதர் சயின்ஸ் இதுன்னு சொல்லிட்டு இது எல்லாமே வந்து நாட் ரிலேட்டட் டு மாடர்ன் மெடிசின். ஐம் டோட்டலி டாக்கிங் அபவுட் த ஏன்ஷியன் மெடிசின். Modern medicine is more scientific, more authentic and more evidence based. So I want to stress the word evidence based. நம்ம இன்னைக்கு பண்றது வந்து as you are science graduates and science students, I just want to emphasize the word evidence based. Whatever you've been offered, whatever you've been told by anyone, you just ask for evidence. So நம்ம இப்போ யார் எது பண்ணாலும் எது கொடுத்தாலும் நம்ம அப்படியே வாங்கி எடுத்துக்க போறது கிடையாது. இப்போ இந்த இன்டர்நெட்டோட எரால இன்டர்நெட்டோட இந்த அளவுக்கு உள்ள அட்வான்ஸ்மெண்ட்ல யூ ஷுட் ஆஸ்க் ஃபார் சம் எவிடன்ஸ். இப்போ போய் நம்ம ஒரு கோர்ட்ல போய் ஒரு கேஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மர்டர் கேஸோ இருக்கோ இல்லை ஒரு சிவில் கேஸோ இருக்கோ அப்படின்னா அந்த கோர்ட்டோட மேஜிஸ்ட்ரேட் அண்ட் ஜட்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா he won't write the verdict on the first day. He will ask for witness and evidence. So அந்த மாதிரி வந்து I just want to stress the word evidence based. Whatever you've been offered, you just look into the evidence. அதனால தான் I'm telling that modern medicine is more evidence based and scientific based. இது எல்லாமே வந்து hypothesis தான். The previous one, the ancient medicines, the whatever Egyptian or Roman or இந்தியன் ஃபார்ம் ஆஃப் மெடிசின் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்போதசிஸ், இது பண்ணா இது வரலாம். பட் இப்போ இந்த இவால்வ் ஆயிருக்க மாடர்ன் மெடிசின் பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி திங் இஸ் எவிடன்ஸ் பேஸ்ட். ஸோ தே வில் கண்டக்ட் அ ட்ரையல். அதுக்கப்புறம் அந்த ட்ரையல் வந்து இட்ஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல். தே வில் டேக் இட் இன் டு லார்ஜர் ஸ்கேல் ஆஃப் பாப்புலேஷன் அண்ட் தென் அதுக்கப்புறம் வந்து தென் ஒன்லி தே வில் செல் அவுட் த மெடிசின்ஸ் இன் த commercial market. So 18th century and 19th century is supposed to be the path breaker where நம்ம வந்து lot of inventions வந்திருக்கு. lot of inventions in the form of medicine. அந்த மைக்ரோஸ்கோப் இன்வென்ட் பண்ணதா இருக்கட்டும், ஸ்டெத்தஸ்கோப் இன்வெஸ்ட் பண்ணதா இருக்கட்டும், அண்ட் வேக்சின்ஸ் கண்டுபிடிச்சது. அதுக்கு முன்னாடி வந்து லக்கிலி நம்ம எல்லாருமே 80ஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம எல்லாமே பிறந்ததுனால we don't know much about அந்த பெரியம்மைன்னு சொல்லுவாங்க, ஸ்மால் பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்றது. அது வந்து ravaged lot of population. நிறைய பேரை வந்து ஒரு வில்லேஜ், ஒரு பெரிய ஹர்டே வந்து இட் வில் கில் ஆல் பீப்புள். அந்த மாதிரி ஒரு இது இருந்துச்சு. அப்போ சொல்லுவாங்க பெரியம்மை, காலரா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க.
So all the diseases are totally eradicated from the world. Eradicated in the sense, இப்போதைக்கு வந்து no cases are there அப்படிங்கிற அளவுக்கு நம்ம மெடிசின்ஸ் வந்து வந்திருக்கு. ஸோ தேங்க்ஸ் டு த இன்வென்ஷன் ஆஃப் மெடிசின் அண்ட் த ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் எவிடன்ஸ் பேஸ்ட் மெடிசின். ஸோ இதெல்லாமே அட்வான்ஸ்மெண்ட் இந்த 18th century 19th centuryல. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெத்தஸ்கோப் கண்டுபிடிச்சவர் லினாக்ங்கிறவர், டாக்டர் லினாக். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெத்தஸ்கோப் வந்திருக்கு. இப்போ வந்து எல்லாமே மாடர்னா வந்துருச்சு. ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒரு இதை ரோல் பண்ணி தான் வச்சு ஹியர் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ 20th century இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே தெரியும், நம்ம தஞ்சாவூர், ஆஸ் யூ ஆர் ஆல் தஞ்சாவூர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இங்கே ஒரு ரீசெண்டாக ஒரு சின்ன குழந்தைக்கு வந்து தே ஹேட் ரைஸ்ட் ஒரு 16 crores இது பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஜொலாங்ஸ்மான் சொல்ற ஒரு ஜெனட்டிக் மெடிசனை வந்து ஜெனட்டிக்கல் ப்ராப்ளமே வந்து ட்ரீட் பண்றதுக்கு they raised 16 crores மெடிசின். இந்த 16 crores வந்து இட்ஸ் ஹியூஜ் மணி. பட் அவங்க வந்து இப்போ அந்த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் அந்த ஜெனட்டிக் ட்ரக்ஸ், ஏன்னா இப்போ டிஎன்ஏ லெவல்ல ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு அப்படின்னா டேப்லெட்ஸ்னாலேயோ இல்லை நார்மலி அவைலபிள் இன்ஜெக்ஷன்ஸ்னாலே கியூர் பண்ண முடியாது. ஸோ இப்போ ஜஸ்ட் இமேஜின், இந்த டிஎன்ஏ வந்து மைக்ரோஸ்கோபிக் ஸ்ட்ரக்சர், இந்த லெவலில் போய் ட்ரீட் பண்ணுற அளவுக்கு சயின்ஸ் காட் அட்வான்ஸ்ட். ஸோ தேங்க்ஸ் டு அட்வான்ஸ் மெடிசின் அகெயின் இந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு அச்சீவ்மெண்ட்ஸ்லாம் நடந்திருக்கு. அந்த ஐ டோல்ட் யூ ஸ்மால் பாக்ஸ் வந்து மெஜாரிட்டி ஆஃப் பீப்புளை கில் பண்ணியிருக்கு. இதெல்லாமே நம்ம வின் பண்ண முடிஞ்சதுக்கு வேக்சின் தான் மெயின் ரீசன். அண்ட் ஆஸ் இப்போ அட்வான்ஸ்மெண்ட் வர வர என்ன ஆகுதுன்னா, எவ்ரி ஒன் வாண்ட்ஸ் டு சர்ச் இட் இன் இன்டர்நெட். அந்த இன்டர்நெட்ல வந்து சர்ச் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, it's AI, it's not a human based, it's artificial intelligence. நம்ம ஒரு விஷயம் நம்ம சர்ச் பண்றோம்னா it will give more inputs. இது சஜஷன்ஸ் கொடுக்கும், அது சஜஷன்ஸ் கொடுக்கும், அந்த சஜஷன்ஸ் இது பெட்டரா இருக்கும். then it will keep on pouring a lot of information which might be relevant or might not be relevant. So அந்த irrelevant-ஆன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுக்கும். ஸோ நம்ம போயிட்டு விதவுட் மெடிக்கல் நாலேஜ் ஆர் வித் சம் பேசிக் மெடிக்கல் நாலேஜ் போய் நம்ம சர்ச் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது பாருங்கண்ணே, போனோன்னே ஒரு சின்ன சிம்டம்ஸ் போட்டா இட் வில் கிவ் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் டிசீசஸ் கொடுக்கும். ஸோ அதை பத்தின படிப்பாங்க. தென் எக்ஸ்ரே அதை பத்தி படிப்பாங்க. அகைன் இப்போ என்ன பண்றாங்க, ஓகே இன்டர்நெட், ஓகே நீங்க இன்டர்நெட் டாக்டராகவே ஆயிடுறீங்க அப்படிங்கிற அளவுக்கு இன்டர்நெட்ல வந்து நிறைய விஷயங்கள் படிச்சுக்கிறாங்க. why I am telling this, இன்டர்நெட்ல வந்து we can gain knowledge, we can read knowledge, but you should not experiment on yourself, as it is a human body is a more complicated and more complex structure. ஏன்னா அந்த ஹியூமன் பாடி வந்து எப்படி டெவலப் ஆகுது, ஒரு சின்ன ஒரு கருவிலேருந்து 1 month 2 month 3 month அகைன் ஒரு 10 மாசம் வரைக்குமே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா டெவலப் ஆகி அது வளர்ந்து 10 வயசு 15 வயசு 20 வயசு ஒரு 25 years வரும்போது அது சின்ன சின்ன டெவலப்மெண்ட்ஸ் வந்திருக்கு. ஸோ இதை பத்தின இதை வந்து ஒரு நாள் ஓவர் நைட்ல வந்து நம்ம இன்டர்நெட்ல படிச்சிட முடியுமா? இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். ஸோ யூ கேன் கெயின் நாலேஜ், யூ கேன் ரீட் அபவுட் மெடிசின் அண்ட் யூ கேன் ரீட் அபவுட் டேப்லெட்ஸ் அண்ட் ஆல், பட் நெவர் ட்ரை டு அட்டெம்ப்ட் ஆன் யுவர் ஓன் செல்ஃப். அந்த இதை தான் வந்து நம்ம வந்து we just want to emphasize. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன், நம்ம கோர் டாபிக் உள்ள வரோம். கோர் டாபிக் உள்ள வரும்போது என்ன சொல்றாங்க, இந்த பிக்சர் வந்து the two sides of man is there. One is he's having lot of money. இது வந்து டாலர்ஸ், this is dollars and cents. ஸோ அவங்கள்ட்ட மணி இருக்குங்கிறதுக்காக he's going and buying medicines. அந்த மெடிசின்ஸ் அப்படியே இஸ் லைக் ஜஸ்ட் லைக் தட் ஒரு கோக் குடிக்கிற மாதிரியோ இல்லை வந்து ஒரு மில்க் ஷேக் குடிக்கிற மாதிரியோ இஸ் டேக்கிங். ஸோ நம்மகிட்ட ரிசோர்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா இனிஷியலி the resources வந்து will be using in a constructive way, and slowly பார்த்தீங்கன்னா அந்த resources will overlook or overtake your own control, and slowly this will lead to overusage. நம்ம everyone, I don't know, even I am also like நம்ம இனிஷியலா பாத்தீங்கன்னா ஒரு 2004-5 வந்து மொபைல் ஃபோன்ஸ் வேர் தேர்,
மொபைல் ஃபோன்ஸ் ஒன்லி வந்து பிளாக் அண்ட் ஒயிட் டிஸ்பிளே இருந்துச்சு. அந்த பிளாக் அண்ட் ஒயிட் டிஸ்பிளே இருந்தப்ப வி வேர் யூசிங் அண்ட் அந்த கால்ஸ் ஆல்சோ லைக் அவுட் கோயிங் அண்ட் இன்கமிங் ஆல்சோ தேர் வாஸ் சார்ஜபிள். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மொபைல் ஃபோன்ஸை எடுக்கவே நம்ம வில் பி லிட்டில் ஸ்கெப்டிக்கல் அண்ட் யோசிப்போம். அப்புறம் ஸ்லோலி கலர் ஃபோன் வந்துச்சு, தென் கேமரா ஃபோன்ஸ் அண்ட் தென் ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் வந்துச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வி காட் டைட் டு மொபைல் ஃபோன்ஸ். இப்போ எல்லாமே நிறைய மீம்ஸ் இருக்கு, நிறைய பிராங்க்ஸ் பண்றாங்க. லைக் நம்ம ஒரு டாகும் வந்து செயினை போட்டு கட்டி போட்ட மாதிரி பீப்புளோட வந்து ஒரு ஃபோனை கொடுத்த மாதிரி, அந்த மாதிரி வி வில் லூஸ் அவர் கண்ட்ரோல் எதுவுமே ஓவர் யூஸ் பண்ணா அப்படிங்கிறது வந்து ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு டெல் இன் திஸ் லைஃப். ஸோ அதனால எப்பவுமே வந்து ஷுட் பி காஷியஸ். நம்ம ஏதோ பண்ண போறோம்னாலும் அதில் வி ஷுட் ஹாவ் செல்ஃப் கண்ட்ரோல். அந்த மாதிரி இது வந்து எதுல எல்லாம் பாசிபிள் அப்படின்னா இந்த செல்ஃப் மெடிகேஷன்ங்கிறதுல பாசிபிளே கிடையாது. ஏன்னா வில் டிஸ்கஸ் லேட்டர். ஏன் இப்போ இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கு. இப்போ வந்து நாங்க ப்ராப்ளி ஒரு 20-30 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஊருக்கு வந்து ஒரு 4-5 ஹாஸ்பிட்டல்ஸோ இல்லை ஒரு 10 to 15 டாக்டர்ஸ் அந்த மாதிரி தான் இருந்தாங்க. பட் அப்படி இருக்கும்போது டாக்டர்ஸை பார்க்கறதோ இல்லை வெயிட் பண்ணி பார்க்கறதோ ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது. பட் நவ் அந்த ஆக்சசிபிலிட்டி ஹஸ் காட் இம்ப்ரூவ். அண்ட் இப்போ ஏன் வந்து இந்த செல்ஃப் மெடிகேஷனுங்கிறதுக்கு போகிறாங்க அப்படிங்கிறது தேர் ஆர் சம் ரீசன்ஸ். த காஸ்ட் ஆஃப் மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட், இப்போ டாக்டர் பார்க்கறதுக்கோ கன்சல்டிங்கோ அது ஒரு ரீசனாக சொல்கிறாங்க. இது இஸ் ஆல் ரிசர்ச். இந்த ரிசர்ச் சப்மிட்டட் இன் லாட் ஆஃப் யூனிவர்சிட்டிஸ். அது மெயினாக ரீசன். ஏன்னா இது பப்ளிக் சர்வே பண்ணதுல சொல்றது வந்து ஏன் நீங்கள் ஒய் ஆர் யூ செல்ஃப் மெடிக்கேட்டிங் சொல்லும்போது ஃபர்ஸ்ட் திங் தே ஆர் டெல்லிங் இஸ் காஸ்ட். செகண்ட் திங் இந்த ஃபியர் சொல்றாங்க. ஃபியர். ஒரு டாக்டர் போய் பார்க்கறதுக்கு வி ஹேவ் சம் ஃபியர். இதுல வந்து அவங்க ஏதாவது நெகட்டிவா சொல்லிட்டாங்கன்னா என்ன பண்றது, அவங்க அந்த அது ஒரு நெகட்டிவ் ஸ்டிக்மாஸ் இந்த இதை சொல்றாங்க. அது ஒரு ரீசனா சொல்றாங்க. அண்ட் ஒரு விஷயம் அவங்களுக்கு ப்ராப்ளமா இருக்கு அப்படின்னா அதை வந்து அவங்க ஓப்பன் அப் பண்ணாமல் they want to hide it. ஒரு சின்ன விஷயத்த வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்கின் ப்ராப்ளம் இருக்கலாம், அதை வந்து அவங்க வெளியில சொல்றதுக்கு மறைக்கணுங்கிறதுக்காண்டி they want to hide it. அண்ட் சம் டைம் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி ஒரு எடுத்திருப்பாங்க ட்ரீட்மெண்ட், ஒரு டாக்டரை பார்த்து எடுத்திருக்கலாம், இல்லை வந்து ஹாஸ்பிட்டல் போய் எடுத்துக்கலாம். அது கொஞ்சம் கிளியரன்ஸ் இல்லாமல் இருந்திருக்கும். ஸோ அந்த இது வந்து சரி இது வந்து ப்ராபப்ளி இட் ஒன்ட் ஒர்க், இன்எஃபிஷியண்டாக இருக்குமோங்கிறதுனால இந்த பாஸ்ட் ஹிஸ்ட்ரியில் இருக்கிறதுனால அது ஒரு ரீசனாக சொல்கிறாங்க. அண்ட் மெயின் திங் இஸ் த ஃபியர் ஆஃப் சைட் எஃபெக்ட்ஸ். சைட் எஃபெக்ட்ஸை பார்த்து பயந்து அந்த ஹாஸ்பிட்டல் போனால் நிறைய மெடிசன் கொடுத்துட்றாங்க, நீங்கள் அந்த பார்த்து அவங்களாவே மெடிசன்ஸ் எடுத்துக்கிறது. ஸோ these are the 5 important and the top most reasons for self medications. ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான், நம்ம எதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுனாலும் அதோட காஸ்ட் தெரியணும், அதோட ஹிஸ்ட்ரி தெரியணும். ஸோ நம்ம இந்த 5 ரீசன்ஸ் தான் டாப் 5 ரீசன்ஸ் விச் மேக்ஸ் பப்ளிக் ஆர் a human to opt for the self medication. அந்த செல்ஃப் மெடிகேஷனோட அட்டென்ஷன் ஆர் அந்த செல்ஃப் மெடிகேஷனுங்கிறதுக்கு அவங்க போகிறதுக்கான ரீசன் இந்த டாப் 5 தான். ஒன் இஸ் இந்த காஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் சொல்றாங்க. செகண்ட் ஒன் இஸ் அங்கே போகிறதுக்கு ஒரு அவங்களோட ப்ராப்ளமை இது பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஹிண்ட்ரன்ஸ். தேர்ட் ஒன் இஸ் தே வாண்ட் டு ஹைட் த ப்ராப்ளம், அந்த இது வேணான்னு சொல்லி நினைக்கிறாங்க. அண்ட் அந்த சரியாக ஒர்க் ஆகாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இது இருக்கும். அண்ட் அந்த சைட் எஃபெக்ட்ஸ் பற்றி பயந்து அவங்களா செல்ஃப் மெடிகேஷன் எடுத்துக்கிறாங்க. ஸோ இட்ஸ் ஒரு வைஸ் வெர்சா மாதிரி தான். நம்ம என்ன சொல்கிறோம், செல்ஃப் மெடிகேஷன் எடுத்தால் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வரும்னு சொல்கிறோம். ஸோ அதை பயந்துகிட்டே அவங்க வந்து டாக்டர் போகாமல் செல்ஃப் மெடிகேஷன் எடுக்கிறேன்னு சொல்லி இது ஆல் இட்ஸ் சர்வே. இட்ஸ் சர்வே அண்ட் ரிசர்ச். ஸோ நம்ம அந்த கோர் டாபிக் இன்னைக்கு வருவோம். அண்ட் பிஃபோர் தட் நம்ம இன்னைக்கு முடிக்கிறதுக்கு லைக் ப்ராப்ளி 1 hour of time அப்படின்னா I'll take 5-10 minutes of last 5-10 minutes for Q&A session. For admin, sir, is it okay? Can we take a Q&A session? Yes, sir. Okay, sir. No. So, ask our students to closely follow any Q&A we can answer today, sir. And so be prepared. Let them be prepared for Q&A session, sir. Any doubts can be clarified regarding this topic today.
ஸோ த ப்ராப்ளம்ஸ் என்னென்ன பார்த்தீங்க, இன்னைக்கு இதில் வந்து மெடிசின் எதுக்கு கண்டுபிடிக்கிறோம், ஆர் டு பி மோர் டீடைல், எந்த டாக்டருமோ இல்லை ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்டோ தே ஆர் நாட் இன்வால்வ் இன் developing or discovering a medicine. So it is a separate field. So and the medicines, that is a pharmacology. அது ஒரு separate science. Pharmacology ங்கிறது medicine, tablets, அதோட discovery, அதோட R&D, research and development, அது வந்து that's a separate இது. So இந்த டாக்டர்ஸ் இந்த ஹாஸ்பிட்டல் செக்டர் அவங்களோட ஒர்க் என்னன்னா, ஒரு பேஷண்ட் போறாங்கன்னா அவங்கள்ட்ட தே வில் டேக் அ ஹிஸ்ட்ரி, அவங்களோட ப்ராப்ளம் என்னன்னு கேட்பாங்க, அவங்க தே வில் ட்ரை டு டயக்னோஸ் த ப்ராப்ளம். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்மோஸ்ட் திங் ஆஃப் அ டாக்டர் வந்து ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு என்ன ப்ராப்ளம்ங்கிறத அவங்க ஃப்ரம் த பிகினிங் அவங்க ஹிஸ்ட்ரி, அவங்களோட தொந்தரவுகள் என்ன எல்லாத்தையும் கேட்டு அவங்க ப்ராப்ளம் வச்சு தே வில் கம் டு அ டயக்னோசிஸ். ஸோ அந்த டயக்னோசிஸ் தான் இந்த மெடிக்கல் ஸ்பெஷாலிட்டி அண்ட் மெடிக்கல் ப்ராக்டிஸில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஸோ அந்த டயக்னோசிஸ் வந்து செல்ஃபாக பண்ண முடியுமா? ஒரு ஜஸ்ட் திங்க் அபவுட் அ காமன் மேன், அவங்களுக்கு உள்ள ப்ராப்ளமை டயக்னோஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் டெஃபினட்டாக ஒரு 10 வருஷம் படிச்சுட்டு ஒரு டாக்டர் பண்ணுறதுக்கும் அவங்க பண்ணுறதுக்கும் முடியுமான பாசிபிலிட்டே இல்லை. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் இஸ் இன்கரெக்ட் செல்ஃப் டயக்னோசிஸ். ஸோ அங்கேயே வந்து ஒரு ஸ்டாப் ஓவர் வந்து, ஸோ ப்ராப்ளம் தெரியாமல் அவங்க மெடிசின் எடுத்துக்கிறாங்கன்னா இட் வில் ஒர்க் ஆர் இட் மே நாட் ஒர்க். சம்டைம்ஸ் இட் வில் ஒர்க் அண்ட் சம்டைம்ஸ் இட் ஓன்ட் ஒர்க். அண்ட் இதுதான் வந்து ஃபோர்மோஸ்ட் ப்ராப்ளம். ஏன்னா அவங்க என்ன ப்ராப்ளம்னே தெரியாமல் மெடிசின் எடுத்துகிட்டே இருப்பாங்க. அதனால இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறைய விஷயங்கள் இப்போ ஃபேமஸாக சொல்றது வந்து செஸ்ட் பெயினை வந்து இட் இஸ் காமன்லி மிஸ்அண்டர்ஸ்டுட் ஆர் மிஸ்இன்டர்பிரட்டட் as கேஸ்ட்ரிக் பெயின்னு சொல்லுவாங்க. செஸ்ட் பெயின் இருக்கும், அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கேஸ்ட்ரிக்பாங்க. உடனே ஈஸிலி அவைலபிள் சோடா வாங்கி குடிங்க அப்படிம்பாங்க. சோடாவோ இல்லாட்டி இந்த ஜெலுசில போடுங்கம்பாங்க. It will work sometimes. It will work for many people. For example, ஒரு 1 lakh proportionல எடுத்துக்கிட்டா it will work for 99,000 people ஒர்க் ஆயிருக்கும். Rest of the 1,000 people பார்த்தீங்கன்னா they would have got some problem. உண்மையாலுமே அது வந்து ஹார்ட் ப்ராப்ளமா இருந்திருக்கும். இந்த இது வந்து செட்டில் ஆகாது. ஸோ அடுத்து அகைன் ஃபர்ஸ்ட் அலார்மிங் சிம்டம்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹார்ட் பர்ன் வருது, உடனே ஜெலூசில போடுறது செட்டில் ஆயிருக்கும். அகைன் ஆர் சம் இந்த கார்பனேட்டட் ட்ரிங்க்ஸ் இருக்குல்ல, சோடா, அந்த தே வில் டேக், ஸோ செட்டில் ஆகும். செகண்ட் டேயும் இதே மாதிரி பர்சிஸ்டண்டாக இருக்கும். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் நாட் செட்டில். அதுக்கப்புறம் அவங்க வேற ஏதாவது ஓன் மெடிசின்ஸ் இல்லை போயிட்டு ஒரு நியர்பை மெடிக்கல் ஷாப்ல போயிட்டு ஒரு ஃபார்மசியில் கேட்டு அவங்களா வாங்கி சாப்பிட்றது. ஸோ இட் வில் நாட் எண்ட் அப். ஒன்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுன்னா இப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னா ஃபெயில்யூர், ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு டெல் லைக் ஃபெயில்யூர் டு சீக் அப்ரோப்ரியேட் மெடிக்கல் அட்வைஸ் ப்ராம்ப்ட்லி. ஸோ இது வந்து போகாம ஒரு மெடிக்கல் அட்வைஸ் எடுக்காம அந்த ஃபெயில்யூர், ஸோ அதை போகாம விட்டுருவாங்க. that will end up in incorrect choice of therapy. So incorrect choice of therapy இது வந்து மேஜர் ப்ராப்ளமா இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஹார்ட் ப்ராப்ளம் ரொம்ப மேஜர் ப்ராப்ளம். இட் வில் எண்ட் அப் இன் லைஃப் த்ரெட்னிங் ப்ராப்ளம். ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் ஒரு சின்ன எயில்மெண்ட்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு லூஸ் மோஷன் போதோ இல்லை அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்க்கு ப்ராப்பரான ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்க மாட்டாங்க. லூஸ் மோஷன் போகிறதுக்கோ இல்லை ஒரு ஃபுட் பாய்சன் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கும் இஃப் தே கோ டு த மெடிக்கல் அட்வைஸ் ப்ராப்பர்லி, அது இல்லாமல் ஓன் மெடிக்கேஷன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருந்தா, ஸோ அவங்களுக்கு என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாது. ஃபெயில்யூர் டு ரெக்கக்னைஸ் அந்த ஃபார்மகாலஜிக்கல் ரிஸ்க். ஃபார்மகாலஜிக்கல் ஐ டோல் அந்த மெடிசின் பற்றின உள்ளது எல்லாமே வந்து ஃபார்மகாலஜின்னு சொல்றது. ஸோ they will not recognize the failure of the pharmacology. அதே மாதிரி there might be இந்த மெடிசின்ஸ் ஓவர் யூசேஜ் ஆர் செல்ஃப் யூசேஜ்ல பார்த்தீங்கன்னா ரேர் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. ரேர் பட் சிவியர். சிவியர்ங்கிறதுனா சம்டைம்ஸ் வி ஹாவ் ஒரு மெடிக்கல் டேர்ம் ஒன்று இருக்கு, ஸ்டீவன் ஜான்சன் சிண்ட்ரோம்னு சொல்றது. பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து
உடம்புல உள்ள அந்த அலர்ஜி வந்துச்சுன்னா ஃபுல்லா அவுட்டர் ஸ்கின் ஃபுல்லா அப்படியே வந்து பீல் ஆஃப் ஆயிரும். ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு ரேர் சைடு எஃபெக்ட்ஸ் வந்துச்சுன்னா என்ன பண்றதுன்னே தெரியாது அவங்களுக்கு. இட் வில் பி லைக் ஒரு ஒரே நாள்ல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சிவியரா வந்துடும். அதே மாதிரி அதோட கான்ட்ரா இண்டிகேஷன்ஸ் எந்த மெடிசன் எந்த இதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடாது, இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் வந்து இந்த மெடிசின் வந்து இது கூட வந்து கொடுக்கக்கூடாது, இதை எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா இந்த விஷயங்கள் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி சில வார்னிங் சைன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. இதெல்லாமே they will not recognize. ஸோ சில டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ப்ராப்ளம்க்கு சேம் மெடிசின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் பிராண்ட் நேம். இப்போ பேராசிட்டமாலே இப்போ வந்து கால்பால்னு வரும், டோலோன்னு வரும், டோலோகார்னு வரும், பேசிமால்னு வரும். இந்த மாதிரி ஒரே அந்த ஆக்டிவ் ஏபிஐன்னு சொல்லுது, ஆக்டிவ் ஃபார்மகாலஜிக்கல் இன்கிரீடியன்ட். அதோட கோர் இன்கிரீடியன்ட் பேராசிட்டமால். இப்போ எவ்ரிஒன் நோஸ் தட் இப்போ பேராசிட்டமால் தான் இப்போ ஹாட் ஸ்டாரா இருக்கும்போது நம்ம பேராசிட்டமால் பத்தியே சொல்றேன். ஸோ இட் வில் பி இன் டிஃப்ரெண்ட் பிராண்ட் நேம்ஸ். ஆனால் டிஃப்ரெண்ட் பிராண்ட் நேம்ஸ்ல இருக்கும்போது தே மைட் நாட் ரிகக்னைஸ். இதுதான் இதுங்க தெரியாமல் ஒரே இன்கிரீடியன்ட்டை வேற நேம்ல எடுத்துட்டு இருப்பாங்க, இந்த பிராண்டு தெரியாம. ஸோ இது வந்து அகைன் இட் வில் எண்ட் அப் லைக் ஒரு ரிஸ்க் ஆஃப் டபுள் மெடிகேஷன். ஒரு அவங்க அந்த பிரிஸ்கிரைபிங் ஃபிசிஷியன் அவங்க டாக்டர் கொடுத்தா கூட அகைன் அவங்க ஓன் மெடிசின்ஸ் எடுத்துட்டு இருப்பாங்க. திஸ் வில் எண்ட் அப் இன் டபுள் த மெடிகேஷன்ஸ். ஸோ ஃபெயில்யூர் டு ரெகக்னைஸ் அதோட சைடு எஃபெக்ட்ஸ் பத்தி, அட்வர்ஸ் ட்ரக் ரியாக்ஷன்ஸ் பத்தி அதை வந்து அவங்க ரெகக்னைஸ் பண்ணாம எடுத்துட்டே இருப்பாங்க. அண்ட் இன்கரெக்ட் ரூட். இப்போ ஒரு சில மெடிசின் பார்த்தீங்கன்னா டேப்லெட் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி இருக்குது, சில இது வந்து சாப்பிட்றதுக்கு அப்புறம் இருக்குது. சம்டைம்ஸ் டேப்லெட் வந்து அப்படியே எடுக்கலாம், இல்லாட்டி ஒரு சில சிரப்ஸ் டானிக்லாம் வந்து மினிமம் ஒரு 200 ml வாட்டர்ல தான் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடணும்னு இருக்கு. அப்படியே சாப்பிட்டா அதனால கூட there are some side effects வரும். சில மெடிசின்ஸ் வந்து நாக்கு கடியில் வச்சு சாப்பிடணும். சில மெடிசின் சாப்பிட்டுட்டு நடுவில் ஒரு 5 minutes சாப்பிட்றாங்கன்னா 2 minutes சாப்பிட்டு நடுவில் டேப்லெட் எடுத்துட்டு அகைன் ஒரு 2 minutes சாப்பிடும், இன் பிட்வீன் த மீல்ஸ்ன்னு சொல்றது. ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய சயின்ஸ் இருக்கும்போது ஜஸ்ட் லைக் தட் நம்ம போறோம், ஓகே இன்னைக்கு ஒரு மெடிசனை கொடுக்குறோம், இது ஒர்க் அவுட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் இதே மாதிரி ப்ராப்ளம் வரும்போது, மைனர் ப்ராப்ளம்னா பிரச்சனை, இது மேஜர் ப்ராப்ளம் வரும்போது சேம் மெடிசன் எடுப்பாங்க. ஸோ we might not know, as a common people we might not know எவ்வளவு நாள் எடுக்கணும் இந்த மெடிசனை, எத்தனை நாளைக்கு எடுக்கணும், எவ்வளவு நேரத்துக்கு அந்த இன்டர்வல். இப்போ வந்து 8 hours ஒன்ஸ் எடுக்கணுமா இல்ல 6 hours ஒன்ஸ் எடுக்கணுமா, அந்த மாதிரியான இன்டர்வல்ஸ் we don't know. it will end up prolonged usage. என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு 10 days எடுக்க வேண்டிய மெடிசனை they will take for 10 months or even 3-4 years அந்த மாதிரி கூட எடுப்பாங்க. அண்ட் ரிஸ்க் ஆஃப் டிபெண்டன்ஸ் அண்ட் அபியூஸ்ன்னு சொல்றாங்க. டிபெண்டன்ஸ் அண்ட் அபியூஸ் அப்படின்னா மெடிசன்ஸ் எடுக்க என்ன ஆகும்னா ஸ்டார்டிங்ல வந்து கொஞ்சம் இதுலயும் வந்து எஃபெக்ட் இருக்கும், அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய எடுத்தாதான் அதோட எஃபெக்ட் இருக்கும். அது மாதிரி they will start increasing dose. அது போக என்ன ஆகும்னா ஒரு டிபெண்டன்ஸ் அண்ட் that will end up ஒரு அடிக்ஷன் மாதிரி. ஸோ I just want to mention a famous person. Everyone might be knowing Michael Jackson. He's a famous pop singer. What made the demise of Michael Jackson அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இஸ் a very healthy person, is a very active person. அவருக்கு வந்து ஒரு ஹார்ட் ப்ராப்ளமோ இல்லை வந்து ஒரு நர்வ் ப்ராப்ளமோ வரலை. ஸோ அவருக்கு வந்து மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா he was suffering from sleep probably ஒர்க் ஷெட்யூல்னால வந்து he was suffering from some sleep disturbance. அதுக்காக இனிஷியலாக டாக்டர்கிட்ட போய் கேட்டு he started taking sleeping dose. அதுக்கப்புறம் அது பத்தலை, அந்த ஸ்லீப்பிங் டோஸ் பத்தலை, he increased by himself. அவராகவே எடுத்துக்கிட்டார். மைக்கேல் ஜாக்சனோட வேல்யூ தெரியும், அவரோட வீட்டுக்குள்ளேயே பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் செட்டப் மாதிரியே வச்சிருந்திருக்காங்க. ஸோ he increased his medicine slowly increase ஆகி நார்மல் டேப்லெட்ஸ் போச்சு, இன்ஜெக்ஷன்ஸ் போச்சு. ஸ்லீப்பிங் டோஸ்ல வந்து அவருக்கு ஸ்லீப் வரலை. அகெயின் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாரு. அகெயின் பார்த்தீங்கன்னா
சர்ஜரி அனஸ்தட்டிஸ்ட் நான் அனஸ்தீஷியாங்கள ஒரு சர்ஜரிக்கு யூஸ் பண்ற அனஸ்தீஷியா மெடிசின்ஸை லோ டோஸ்ல கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. லோ டோஸ்ல கொடுக்க ஆரம்பிக்க ஸ்லோலி ஹீ டுக் அந்த மெடிசின்ஸ். அதுவும் டோஸ் பத்தாம அவராகவே இன்க்ரீஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு. ஃபைன் டே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓவர் டோஸ் ஆனதுல ஃபுல் ஸ்லீப்புக்கு போனவர் தான். அந்த ஸ்லீப்லேருந்து ஹீ குட் நாட் வேக் அப். ஸோ தட் காஸ்ட் த டெத் ஆஃப் மைக்கேல் ஜாக்சன். ஸோ அது ஓவர் டோசேஜ்னால அவருக்கே தெரியாம யங் சொல்லல, வெரி ஹெல்த்தி பர்சன். அவரோட இதுவே பார்த்தீங்கன்னா அவரோட கண்ட்ரோல் இல்லாததுனால ஓவர் யூசேஜ் வந்து வி மே நாட் நோ என்னைக்கு ஸ்டாப் பண்ணணும், எப்போ ஸ்டாப் பண்ண முடியாங்கிறது. அட்ஸ் ஹியூமன் பிரெயின் அதோட இது அப்படிதான். அந்த ஓவர் யூசேஜ் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படின்னா இட் வில் எண்ட் அப் இன் அபியூஸ் அண்ட் அடிக்ஷன். அது மட்டும் இல்லாம இந்த மெடிசின்ஸ் பத்தின இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் அண்ட் அது நம்மளோட தினசரி உணவு பழக்க வழக்கங்கள், ஃபுட் ப்ராக்டிஸோட எப்படி இன்ட்ராக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறதுலாம் வந்து இது எல்லாமே வந்து ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இது தெரியாம இந்த ஃபுட்டோட எடுத்துக்கிட்டா அலர்ஜி வரலாம், இந்த ஃபுட்டோட எடுத்துக்கிட்டா ஒத்துக்காம இருக்கலாம், அதாவது ஓவாமைன்னு சொல்றது. அந்த இது எப்படி ஸ்டோர் பண்ணணும், மேபி ப்ராப்பரா சன்லைட் படாம ஸ்டோர் பண்றதா, இல்ல இந்த ஒரு 8 டிகிரி செல்சியஸ் கீழே ஸ்டோர் பண்றதா, இது எல்லாமே வந்து தெரியாம அவங்க இம்ப்ராப்பரா ஸ்டோர் பண்ணிருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் இப்போ கம்யூனிட்டி லெவல்ல பாத்தீங்கன்னா மாசா ஒரு க்ரௌடே வந்து செல்ஃப் மெடிகேஷன் எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னா தட் வில் அகெயின் இப்போ ஒரு பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ல வந்து இட் இஸ் ஹோல் வேஸ்டேஜ் ஆஃப் மணி. இப்போ எவ்ரி ஒன் இப்போ லாஸ்ட் மார்ச் 2020ல யூஎஸ்ல வந்து ஒரு யூஎஸ் பிரசிடென்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணாரு இந்த கோவிட்க்கு வந்து ஒரு மெடிசின் அசித்ரோமைசின் அப்படின்னு சொன்னோம்னா தமிழ்நாட்டுல இந்தியாவில் பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே அந்த வேர்டு வந்து பயங்கர இது வச்சு HCQ அப்படின்னாங்க, ஹைட்ராக்சி குளோரோக்வின் மெடிசின் அப்படின்னாங்க. வித்தின் 48 hours பாத்தீங்கன்னா ஓவரால் கண்ட்ரில உள்ள மெடிசின்ஸ் சோல்ட் அவுட். ஸோ அதுதான் சொல்றாங்க வேஸ்ட்ஃபுல் பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னு சொல்றாங்க. இப்போ போயிட்டு அந்த HCQங்கிற மெடிசின் பாத்தீங்கன்னா ரொமட்டாய்டு ப்ராப்ளம்னு சொல்லுவாங்க, முடக்குவாதம்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி முடக்குவாதம் உள்ள பேஷண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிறதுக்கு உள்ள மெடிசின் தான் HCQ மெடிசின். ஒரு நைட்ல சொன்ன ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா என்னாச்சு, HCQங்கிற மெடிசின் டோட்டலி சோல்ட் அவுட். ஸோ அதுதான் இந்த கிரீடினஸ் ஆர் அந்த ஃபியர் ஆஃப் மிஸ்ஸிங் அவுட்னு சொல்றது. ஃபியர் ஆஃப் மிஸ்ஸிங் அவுட்டும் போது அந்த கம்யூனிட்டி லெவல் பார்த்தீங்கன்னா ஃபியர் ஆஃப் மிஸ்ஸிங் அவுட்னா நமக்கு கிடைக்காம போயிருமோன்னு போயிட்டு வாங்கி வந்து அதை வந்து ஹோர்டிங் ஸ்டாக் பண்ணிக்கிறது. அவங்களுக்கு தேவையும் இருக்காது, நெசசிட்டியும் இருக்காது. ஸோ தே வில் ஸ்டாக் அப். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ருமட்டாலஜி பேஷண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து தே ஸ்ட்ரகிள்ட் அ லாட். ஒரு 15-20 டேஸ்க்கு அவங்களுக்கு மெடிசின்ஸ் கிடைக்கல, இந்த மாதிரி HCQ மெடிசின்ஸ் கிடைக்கல. ஏன்னா லாக்டவுன், ஹோல் கண்ட்ரி லாக்டவுன், அவங்களால மேனுஃபேக்சரும் பண்ண முடியல அண்ட் டிரான்ஸ்போர்டேஷனும் பண்ண முடியல. அண்ட் ஹியூஜ் டிமாண்ட் இருந்தனால கிடைக்காம ரொம்ப பெயின்ல நிறைய பேர் கஷ்டப்பட்டாங்க. நிறைய வயசானவங்க வந்து ருமட்டாய்டு மெடிசின்ஸ் கிடைக்காம கஷ்டப்பட்டாங்க. ஸோ இது எல்லாமே வந்து அஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் சிட்டிசன்ஸா பாத்தீங்கன்னா ஒரு நம்ம செல்ஃப் மெடிகேஷன் இருக்கிறது நாட் ஒன்லி இட் வில் அஃபெக்ட் ஒன் செல்ஃப் ஆர் இண்டிவிஜுவலை மட்டும் அஃபெக்ட் பண்ணாம இட் இஸ் ஹேவிங் லாட் ஆஃப் இம்பாக்ட் ஆன் த சொசைட்டி. நம்ம I want everyone to be a responsible citizen and I'm a responsible citizen. So நம்ம ரெஸ்பான்சிபிளா இருக்கும்போது என்னன்னா நமக்கும் நம்ம வந்து ரெஸ்பான்சிபிளா இருக்கணும். நம்மளோட ஒன் செல்ஃபும் we should take care and also to the சொசைட்டிக்கு நம்ம வந்து what are the we are giving back to the society is matters. ஸோ நம்ம சொசைட்டிக்கும் நம்ம we should not give a burden to the society. ஸோ இந்த மாதிரி இந்த செல்ஃப் மெடிகேஷன் எடுக்கிறது வந்து அவங்களுக்கு மட்டும் அஃபெக்ட் பண்ணாது, ஓவரால் சொசைட்டிக்கு இது பண்றதுக்கு. அண்ட் சயின்டிஃபிக்கலி நான் இதுக்கு முன்னாடி சொன்னது வந்து காமன் டேர்ம்ஸ், பட் சயின்டிஃபிக்கலி டாக்கிங் இந்த சைட் எஃபெக்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் எண்ட் அப் இன் ஓவர் டோசேஜ். ஐ டிஸ்கஸ் டிமென்ஷியா பார்த்தீங்கன்னா ஞாபக மறதி வரலாம். அண்ட் GI டிஸ்டர்பன்ஸுங்கிறது கேஸ்ட்ரோ இன்டெஸ்டினல் டிஸ்டர்பன்சஸ். ஓவரா மெடிசின்ஸ் எடுக்கும்போது வயிறு புண்ணு வரலாம், அவங்களுக்கு வந்து அப்டாமன் டிஸ்டர்பன்சஸ் வரலாம், ஸோ அப்டாமன் பெயின் வரலாம். And 2 things I want to
stress more is this antimicrobial resistance and CKD. பார்த்தீங்கன்னா antimicrobial resistanceங்கிறது the antibiotics is a beautiful medicine. Antibioticsங்கிறது இந்த ஓஃப்ளாக்ஸ் இப்போ எல்லாருக்கும் முன்னாடி வந்து கோல்டு பிடிச்சிச்சு அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் டே மெடிசின்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ். இந்த ஃப்ளெம்னு சொல்றது சளி வருது இல்லை, அது பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் கேட்பாங்க ஒயிட்டா இருக்கா கலரா இருக்கா, கலர்னா எல்லோவா இருக்கா இல்லை ஒரு மாதிரி கிரீனிஷ் எல்லோவா இருக்கா அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஸோ அந்த கிரீனிஷ் எல்லோங்கிறதுலாம் வந்து இந்த மைக்ரோபியல் ஆர்கானிசம்ஸோட நிறைய ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்கு, நிறைய பாக்டீரியாஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த பாக்டீரியாஸ் எல்லாம் வந்து எவ்ரி ஒன் நோ டிபி வந்து ரொம்ப ஒரு நேஷனல் ப்ராப்ளம்னு சொல்லலாம். இட்ஸ் நேஷனல் ப்ராப்ளம். டிபி இருக்கு, டிபி இஸ் காஸ்ட் பை பாக்டீரியா. ஸோ அந்த மாதிரியான பாக்டீரியாஸ்லாம் வந்து கில் பண்றதுக்கு, அந்த பாக்டீரியாஸ் எல்லாம் வந்து அதோட எஃபெக்ட் குறைக்கிறதுக்கு கண்டுபிடிச்சது தான் ஆன்டி மைக்ரோபியல் ட்ரக்ஸ், அதாவது ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் சொல்றது. ஸோ இந்த ஆன்டிபயோட்டிக்ஸுக்கு வந்து ஒரு கைட்லைன்ஸ் இருக்கு. இத்தனை நாள் எடுத்தாதான் இந்த டோசேஜ், இந்த இன்டர்வல், அந்த 6 hours ஒன்ஸ் 8 hours ஒன்ஸ் இந்த டோசேஜில் எடுத்தாதான் இந்த ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் ஒர்க் ஆகும். ஆர்எல்ஸ் இந்த மாத்திரை வந்து 2 நாள் எடுத்துட்டு விட்டுறது. ஒரு 1 week எடுக்க வேண்டிய மெடிசன் 4 daysல, சிம்டம்ஸ் 2 daysல சரியாயிடும். சரியாயிடுச்சு டாக்டர், ஏன் வந்து நான் எடுக்கணும்னு சொல்லி நிறைய ஆர்கியூ பண்ணுவாங்க. நான் ஐ ஜஸ்ட் டு கோட் எக்ஸாம்பிள், சரியாயிடுச்சு டாக்டர் ஏன் எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க. இல்லைங்க, இதுதான் வந்து இதோட டியூரேஷன், இதோட கோர்ஸ் ஆஃப் தெரப்பி அப்படின்னா, நோ சரியாயிடுச்சு, ஐ வில் ஸ்டாப் அப்படிம்பாங்க. இதே சேம் திங் அப்ளைஸ் டு என்னோட அனஸ்தீஷியா ஸ்பெஷாலிட்டியில் நான் சொல்றேன். ஸோ we have some advancements. It's a very major advancements, like ஒரு ஆப்ரேஷன் முடிஞ்சோடனே எல்லாருக்கும் பெயின்ங்கிறது இட்ஸ் இன்னெவிட்டபிள். ஆப்ரேஷன் ஒரு கத்தியை வச்சு கிழிச்சாலோ அந்த இடத்துல ஒரு லேப்ரோஸ்கோபி பண்ண எனி ஒரு இன்ஜுரி அங்கே பெயின் இருக்கும். ஸோ அந்த பெயினை குறைக்கிறதுக்கு ஒரு there is a continuous delivery of medicines இருக்கு. அந்த மெடிசின் சிஸ்டம் போட்டோம் அப்படின்னா அவங்க they will be absolutely pain free. பெயினே இருக்காது. ஜஸ்ட் சர்ஜரி முடிஞ்ச மாதிரியே தெரியாம அவங்க சிரிச்சிட்டு இருப்பாங்க. இது எனக்கு சொன்ன ஸ்டோரி. நான் ஆக்சுவலி கல்கட்டால வந்து அந்த ஃபெலோஷிப் பண்ண போயிருந்தப்ப, பெயின்ல ஃபெலோஷிப் பண்ண போயிருந்தப்ப அங்க உள்ள ஃபேக்கல்டி சொன்னாரு. ஸோ இவர் வந்து டெய்லி அங்க வந்து விசிட் போவாராம், டெய்லி அங்க ரவுண்ட்ஸ் போவாராம். ஸோ அங்க போய் பார்த்துட்டு எல்லா பேஷண்ட்ஸ் இந்த பெயின் மட்டுமே அவர் பார்த்துக்கிற டாக்டர் அவர். ஸோ பார்க்கும்போது நல்லா இருக்கேன், ஓகே ஹாப்பி. செகண்ட் டே போகிறான், வெரி ஹாப்பி. தேர்ட் டே போகும்போது பார்த்தால் அந்த அவருக்கு போட்டிருந்த சிஸ்டம் வந்து எடுத்து யூஸ் பண்ணாமல் இருக்குமா. இவர் கேட்டிருக்காரு, சிஸ்டர்ஸ்ட கேட்டிருக்காரு, why it's been removed அப்படின்னு கேட்டோன்னா அவங்க சிஸ்டர்ஸ் அந்த நர்சஸ் சொல்லியிருக்காங்க, சார் ஆப்ரேட் பண்ண டாக்டர் வந்து பார்த்துட்டு பெயின் இல்லாமல் இருக்காது, அதனால ரிமூவ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்போதான் அகைன் he told, ஸோ பேஷண்ட் பெயின் இல்லாமல் இருக்காங்கன்னா அந்த இன்ஜெக்ஷன்ஸ் போயிட்டு இருந்ததுனால தான் பெயின் இல்லாமல் இருக்காங்க. அந்த இன்ஜெக்ஷன்ஸ் போனதை நீங்க எடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி பெயின் வரும். அட்லீஸ்ட் ஃபார் 4-5 days நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னா 5 days எடுத்தாதான் வந்து அந்த பெயின் குறையும். நீங்க செகண்ட் டே தேர்ட் டே பெயின் இல்லாம இருக்காங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் 2 days எடுத்ததுனால தான் பெயின் இல்லாம இருக்காங்க. ஸோ அது புரியாம நம்ம ரிமூவ் பண்ணோம்னா நெக்ஸ்ட் 2 days பெயின் இருக்கதான் செய்யும் அப்படின்னு சொல்லி he told. ஸோ த சேம் கான்செப்ட் இந்த ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் அதான் சொல்லுவாங்க. இது சிம்டம்ஸ் குறையுதுன்னா மெடிசன் எடுத்த 2 days எடுத்ததுனால குறையுது. அண்ட் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் 3 days அதை கண்டினியூ, அந்த ஃபுல் கோர்ஸை கண்டினியூ பண்ணால்தான் ஃபுல் எஃபெக்ட் வருமே தவிர நடுவில் சிம்டம்ஸ் செட்டில் ஆயிடுச்சு நான் மெடிசன் நிப்பாட்டினேன் அப்படின்னா தட் வில் எண்ட் அப் என்ன ஆகும்னா ரெசிஸ்டன்ஸ். இந்த பாக்டீரியாஸ்லாம் தே ஆர் ஹேவிங் குட் பிரெயின்ஸ் தேன் ஹியூமன்ஸ். அதுவும் அந்த இப்போதான் எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த அதோட உருமாறுதுன்னு சொல்றாங்க. அது மாதிரி அதோட உருமாறிக்கிட்டே இருக்கும். எனி மெடிசன் கொடுத்தாலும் அதுல வந்து அது இதுவாகுது. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இதுதான் 2 நாள் தானே வந்துச்சு இந்த மெடிசனை வந்து இட் வில் ரீட் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதோட ஸ்ட்ரக்சரை மாத்திட்டு இந்த மெடிசன் உள்ள போகாம மாத்திக்கும். So it is a major challenge in the pharmacology field. இந்த ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ்ங்கிறது ரொம்ப மேஜர் சேலஞ்ச். இப்போ இந்த சூப்பர் பக்ஸ்னு ஒன்று இருக்கு. சூப்பர் பக்ஸ்னா எந்த ஆன்டிபயோட்டிக் போட்டாலும் அது வந்து இதுவாகும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நார்மலா கிளினிக்ஸுக்கு வர மாட்டாங்க. இந்த பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் நார்மலா ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல வர மாட்டாங்க. தே வில் எண்ட் அப் இன் ஐசியூ. அந்த ஐசியூ வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா லாட் ஆஃப் மெடிசின்ஸ், நிறைய ஹை ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ்லாம் இருக்கும், ரொம்ப ஹை ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் இன்ஜெக்ஷன்ஸ்லாம் இருக்கும். எது போட்டாலுமே அவங்களுக்கு வந்து அந்த இது வந்து அவங்களுக்கு வேலை செய்யாது. ஸோ அந்த அளவுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்துடும்.
ஸோ அதனால I humbly request that antibiotics should not be taken without any doctor's prescription. அதே மாதிரி டாக்டர்ஸ் கொடுத்தாலும் you should continue for a full course of it. Then CKD-னா என்ன? chronic kidney disease. chronic kidney disease போது எனி மெடிசின் நம்ம ஒரு மெடிசின் எடுத்தாங்க அப்படின்னா அந்த மெடிசின் வில் டைரக்ட்லி கோ டு த லிவர். இதுதான் லிவர். இந்த லிவர்ங்கிறது ஒரு உடம்போட நல்ல ஸ்ட்ரக்சர் இல்லையா? இந்த லிவருக்கு போய் அதுல வந்து மெட்டபாலிஸ்ங்கிறது அதுல தான் ப்ராசஸ் ஆகும். அங்கேயும் தான் ஒவ்வொரு இடத்துக்காக எடுத்துட்டு போகும் பிளட். ஸோ அங்கதான் போகும். அதோட என் ப்ராடக்ட்ஸ் என்னன்னா கிட்னி வழியா தான் வெளியேறும். ஸோ அவங்க என்ன பண்றாங்க, எந்த மெடிசின்ஸ் வந்து பேஷண்ட்ஸ்க்கு நல்லது, அவங்க உடம்புக்கு எது ஒத்துக்கும் அப்படிங்கறத டாக்டர்ஸ் பார்த்து அனலைஸ் பண்ணி அப்புறம் மெடிசின்ஸ் கொடுப்பாங்க. பட் செல்ஃப் மெடிகேஷன்ஸ்ல என்ன சொல்றாங்க, அவங்க தெரியாம ஓவர் டோசேஜா எடுக்க அந்த கிட்னில போய் அவங்கள ஓவரா மெடிசின்ஸ் எடுத்து அவங்களுக்கு தெரியாது எவ்வளவு நாள் எடுக்கணும். நம்ம ஸ்டார்டிங் டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி தே வில் பி டேக்கிங் ஃபார் லாங் டைம். 10 நாள் எடுக்க வேண்டியது 10 மாசம் இல்ல 2-3 வருஷம் எடுத்துட்டு இருப்பாங்க. ஸோ திஸ் மே காஸ் கம்ப்ளீட் அண்ட் irreversible damage to the kidney. ஸோ இதுதான் ரொம்ப அலார்மிங்கான விஷயம். இது ரெண்டும் தான். இது வந்து தெரியாது. நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா உடம்பு வந்து அது உடம்பு வலி, ஒரு டயர்ட்னஸ், தமிழ்ல வந்து ரொம்ப இதுவா சொல்லுவாங்க, அலுப்பா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அலுப்பு மருந்து அப்படி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோன்னே ஃபேமஸ் ட்ரக் டைக்ளோஃபினாக்னு சொல்லுவாங்க, ஓவிரான் டேப்லெட் சொல்லுவாங்க. அது அலுப்பு மருந்து. அதை போட பாத்தீங்கன்னா டெய்லி போடுவாங்க. 1 வருஷம் 2 வருஷம் 3 வருஷம் அவங்க தொடர்ச்சியா 10 வருஷம் போட்டுருப்பாங்க. திடீர்னு பார்த்தா அவங்களோட இந்த கிட்னி இது ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆயிருக்கும். they will end up in doing dialysis. ஸோ இந்த மாதிரி செல்ஃப் மெடிகேஷன்ஸ்ல இது ரெண்டும் தான் ரொம்ப அந்த ஆன்டிமைக்ரோபியல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் இந்த கிட்னி டிசீஸ் வந்து ரொம்ப மேஜர் அண்ட் இட்ஸ் லைஃப் த்ரெட்னிங் ப்ராப்ளம். ஸோ ஆல்வேஸ் கீப் இன் தீஸ் 2 things, கிட்னி டேமேஜ் அண்ட் ஆன்டிமைக்ரோபியல் ரெசிஸ்டன்ஸ். இது ரெண்டு தான் முக்கியமான விஷயம். அண்ட் இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ல ஆஸ் யுவர் யங்ஸ்டர்ஸ் ரீசெண்ட் டைம்ல எல்லாம் சொல்றாங்கன்னா இப்போ டீனேஜர்ஸ் அண்ட் டீனேஜர்ஸ் அண்ட் the newly married couples-லாம் வந்து கமிங் டு த இன்ஃபர்டிலிட்டி கிளினிக் போது குழந்தையின்மை சிகிச்சைக்காக நிறைய வராங்க. ஸோ அவங்க எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒய் பிகாஸ் இப்போ வந்து முன்னாடி வந்து இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் இருந்துச்சா இல்லையானா இருந்திருக்கலாம், இல்லாமலும் இருந்திருக்கலாம். பட் இப்போ நிறைய ரீசன்ஸ் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஓனா மெடிசின்ஸ் எடுத்துக்கிறாங்க, ஏதாவது இன்டர்நெட்டை பார்த்து அவங்களாம் எடுத்துக்கிறாங்க. தீஸ் மெடிசின்ஸ் இந்த எடுத்துக்கிற விஷயங்கள் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவங்களுக்கே தெரியாம, எஸ்பெஷலி ஃபார் ஃபீமேல்ஸ் ஆர் யங் விமென்ஸ், அவங்களுக்கே தெரியாம அவங்களோட அந்த சைல்ட் பேரிங் கெப்பாசிட்டியை குறைக்குது. இட்ஸ் ரிசர்ச், இட்ஸ் ப்ரூவன் ரிசர்ச். இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு வரிஸை சொல்றாங்க. ஸோ இது செல்ஃப் மெடிகேஷனோட வரிஸ். அதே மாதிரி லிவர் இஸ் ஆர்கன். அது போய் இட்ஸ் நாட் ட்ராஷ் பின்ல இருக்க மாதிரி டக்குன்னு எடுத்து மெடிசன் கொடுக்கறதோ, நமக்கு தெரியாத மெடிசன் எடுத்து கொடுக்கறதோ கிடையாது. We should have a knowledge about taking self medications. I think we are nearing the end of the presentation. இதோட we are winding up. some காமிக்ஸ் நான் சொல்ல விரும்புறேன். இப்போ ஒரு சில பேர் கால்சியம் பத்தலைன்னு சொல்லிட்டு போய் மெடிசன் கேட்டு வாங்கி சாப்பிட்டு பாத்தீங்கன்னா நிறைய கால்சியம் எடுத்துல அவருக்கு கழுத்து வளர்ந்துருச்சான். அதுதான் இதை மீன் பண்றாங்க. தெரியாம இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஒரு மீன் தான். பட் ஓவர் டோசேஜ் எடுத்ததுல அவருக்கே தெரியாம கழுத்து நீண்டு வளர்ந்து போய் அவங்க எங்க இருக்காரு பாருங்க. ஸோ ஓவர் டோசேஜ் மே எண்ட் அப் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல கூட வராது, சயின்டிபிக்கலி வராது. பட் மேபி ஓவர் டோசேஜ் ஆகலாங்கிறதுக்கு சொல்றாங்க. அப்புறம் இவர் வந்து ஹீஸ் ஹேவிங் லாட் ஆஃப் மணி இன் ஹிஸ் பாக்கெட். அதனால போறாரு, கலர் இருக்கு மெடிசின்ஸ். ஸோ ஒவ்வொரு கலர்லயும் ஒன்று வாங்கிட்டு போறாரு. ஸோ இந்த கலர்ல ஒன்று கொடுங்க, இந்த கலர்ல ஒன்று கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு வாங்கிட்டு போறாரு. அந்த மாதிரியான விஷயங்களும் நடக்குது. ஸோ ஐம் எண்டிங் மை presentation today. So I thank you everyone for attending this session, and thank you for your patience and attention. I once again thank Dr. Usha Madam for giving me this opportunity, and the Secretary of Innerville, Mrs. Secretary of Innerville, and this college for giving me this opportunity, wonderful opportunity. For
Sir, we have some questions, sir, from student side. Yes, sir. Please. Yes, sir. What is the side effect of using anesthesia, sir? What is the side effect? Side effect of using anesthesia. இன்னும் கொஞ்சம் கிளாரிட்டியா அனஸ்தீஷியா யூசிங் அனஸ்தீஷியா என்ன சைடு எஃபெக்ட்னு கேக்குறாரு. இல்ல இன்னும் கொஞ்சம் கிளாரிட்டியா அனஸ்தீஷியானா என்ன மாதிரி கேக்குறீங்க? See, we have been using for very often whenever we do medical practices, we are using anesthesia, yes sir, to kill the pain. No, I'm not getting your point. I'm not getting your point, sir. Whenever we do operation, we use anesthesia, yes sir. So you are generally asking the side effects of anesthesia, not self medication of anesthesia. Yes sir, yes sir. Okay. Like எல்லா மெடிசின்லயும் இந்த மாதிரி from the evolution of medicine, it has also gone through a lot of refinements and a lot of developments. சின்ன சின்ன errors இருந்திருக்கு. There is a famous scientist, அவர் மார்டன் சொல்லுவாங்க, WTG Morton சொல்றது. He is regarded as the father of modern anesthesia. At the time of invention, பாத்தீங்கன்னா a lot of people were skeptical to allow him for giving anesthesia. So அவங்க there are few of the team members அவங்களோட இதுக்கே அவங்களே கொடுத்துட்டு பண்ணாங்க. And அதுல பண்ணி they proved them others that there is no side effects in anesthesia. And slowly there are developments in anesthesia. There are side effects. இல்லைன்னு சொல்லல, there are side effects, and side effects in the medicines ஓட usages எல்லாமே slowly came down. And the current modern anesthesia what we are practicing now is totally very safe medicines. The safety margin பாத்தீங்கன்னா safety margin is very good. And அந்த சேஃப்டி மார்ஜின்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா there is a good therapeutic range இருக்கு. So comparative to ஒரு 1950s இருந்த மெடிசின் கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம வந்து tremendous growth in the field of anesthesia. அந்த மெடிசின்ஸோட சைட் எஃபெக்ட்ஸ்லாம் வெரி மினிமல் ஆர் ஆல்மோஸ்ட் நெக்லிஜிபிள்னே சொல்லலாம். not of much இது, but that should be used by a trained and anesthesiologist, and அந்த ட்ரெயின் ஆனவங்க அதை படிச்சவங்க யூஸ் பண்ணும். அது ட்ரெயின் ஆகாதவங்க யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா டெஃபினெட்லி தேர் இஸ் பொட்டன்ஷியல் சைட் எஃபெக்ட்ஸ். அதை பத்தின நாலேஜ் வந்து ப்ராப்பர் நாலேஜ். Yes sir, and I have another question, sir. And we more usually use Dolo and Vixaxin 500 like this for mild for headache. And is there any side effect? Because if we have a mild headache or a fever means we usually get the tablets from medical shop without consulting a doctor. Is there any issue in it? Yes, obviously. The paracetamol tablet வந்து every medicine is having a therapeutic range ன்னு சொல்றது. Therapeutic range, and அது beyond the therapeutic range போகும்போது that will cause overdosing சொல்றது. Therapeutic range வந்து one day how much you can take, or given a period of time, or for a period of 1 week how much medicine you can take. So இதுக்கு வந்து there are limitations. இப்போ paracetamol is maximum 7 grams a day. Maximum 7 grams is almost equal to 7,000 milligrams. So it's a maximum rate. அதுக்கு மேல if they are taking that is definitely having a lethal effect. That will cause some liver damage and all. So நம்ம again I want to quote a Tamil proverb, அளவுக்கு மீறினால் அமுதமும் நஞ்சாகுங்கிற மாதிரி எதுவுமே லிமிடேஷன்ஸ் தான். there is நம்ம என்ன மெடிசன் எடுத்துக்கிறோமோ there should be a therapeutic range. And I want to quote an example. நமக்கு நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் எல்லாருக்குமே தெரியும். நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் he was shifted to Singapore, தெரியுமா? everyone know Singapore. Why he was shiftedங்கிறது தெரியுமா உங்களுக்கு? For this treatment, and we don't know actually what is the result. So he was taking some medicine.
அந்த மெடிசின்ல வந்து அந்த மெடிசின் ரொம்ப நேரோ தெரபிட்டிக் ரேஞ்சுங்க. நேரோ தெரபிட்டிக் ரேஞ்சுங்கிறதுனா இப்போ அது 0.8 to 1.2 மில்லிகிராம் தான் அது டோசேஜ் இருக்கணும். அந்த ஜஸ்ட் திங்க் 0.8 to 1.2 0.4 தான் அந்த ரேஞ்ச் இருக்கு. ஸோ அது சம் அவரு அன்னோயிங்லி ஓவர் டோசேஜ் ஆனதுனால ஸோ ஹி காட் சம் கிட்னி டிசீஸ், கிட்னி ப்ராப்ளம் வந்து நான் மென்ஷன் பண்ண மாதிரி கிட்னி ப்ராப்ளம் வந்தது. ஸோ luckily he's a powerful person, he's having a lot of wealth. So he was shifted to hospital in Singapore. Anga vandu he was taking gastric. Now again I don't want to mislead you people. Gastric pain should not be taken easily. It should not be taken easily. If I tell that gastric pain is more like chest pain ukum gastric pain ukum very major difference. If I tell you or tell here, I will be misleading the people. So in the left side of the chest, if it is associated with some ஒரு டிஸ்கம்ஃபர்ட், ஒரு மாதிரி அன்ஈசினஸா இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ வந்து நாட் ஓன்லி செஸ்ட்ல மட்டும் இல்ல, ஷோல்டர் பெயினோ இல்ல ஆர்ம்ல வர பெயினோ இல்ல அவங்க ஃபிங்கர்ஸ் லெஃப்ட் ஃபிங்கர்ஸ்ல வர பெயின் இல்ல ஜா வரைக்குமே இப்போ ரெஃபர்ட் பெயின் சொல்றாங்க, ஜா வரைக்குமே சொல்றது. ஸோ அந்த ரெஃபர்ட் பெயின் இது எல்லாமே வந்து something correlating with the heart problem. Not all the இந்த மாதிரி இது வந்து Yes doctor, sorry for the interruption. jaw pain வந்து typical toothache மாதிரியே இருக்கும் இந்த MI. yeah, இந்த கார்னர் ஆஃப் இந்த ஜாவ்ல கார்னர்ல காதுக்கு கீழே பெயினோட வருவாங்க without any dental signs and symptoms. So one of the differential diagnosis is MI. Yeah, expert அவங்களே சொல்றாங்க. ஸோ அவங்க ஒரு லாட் ஆஃப் பேஷண்ட்ஸ் பார்த்துருப்பாங்க. அவங்க எக்ஸ்பர்ட் இதுல வந்து டாக்டர் உஷா மேடம் சொல்ற மாதிரி எந்த டூத் ப்ராப்ளமே இருக்காது. ஒன்லி இந்த இங்க சொல்ற மாதிரி அவங்க அந்த ஜா பெயினோட வருவாங்க. ஆனா இசிஜி எடுத்து பார்த்தா அவங்களுக்கு ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இருந்துச்சு. இப்போ வந்து நம்ம இதை கோரிலேட் பண்றது எப்படி கோரிலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா, அவங்களுக்கு ஏதாவது டயபெட்டிஸ் இருக்கோ இல்லை இந்த மாதிரி ஹைப்பர் டென்ஷன் ப்ராப்ளம் இருக்கோ, அவங்க ஸ்மோக்கரா இருக்கலாம், இல்லை ஆல்கஹாலிக்கா இருக்கலாம், இல்லை கொலஸ்ட்ரால் ப்ராப்ளம் இருக்கலாம், ரொம்ப இன்ஆக்டிவா இருக்கவங்க, கொஞ்சம் ஒபீஸா இருக்கவங்க, அந்த மாதிரி இருக்கவங்கன்னா தே ஷுட் நீட் ப்ராப்பர் மெடிக்கல் அட்டென்ஷன். இல்லை ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி, முக்கியமான விஷயம் ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி. அவங்க ஃபாதருக்கோ அவங்க மாதருக்கோ இல்லை அவங்க கிராண்ட் ஃபாதர், அவங்க 4 ஆன்செஸ்டர்ஸ்க்கு அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ல இறந்துருக்காங்க அப்படின்னா இதெல்லாமே வந்து அடிஷ்னல் வார்னிங் சைன்ஸ். தே ஷுட் பி they should take immediate attention, or they can go for a master health checkup or a routine health checkup பண்ணிக்கலாம். டாக்டர், I think you have missed about இந்த ஆல்கஹாலிக் வந்து டோலோ இப்போ காமனா நீங்க சொன்னீங்க, இப்போ நிறைய சோலோ இருக்கு அப்படின்ட்டு. அஃப்கோர்ஸ் அது உண்மைதான். ஆல்கஹாலிக் வந்து இட்ஸ் மோர் டேஞ்சரஸ் டு ஆல்கஹாலிக் இல்லையா? டோலோ 650 மீன் பாராசிட்டமல். யா கரெக்ட். அத பத்தி கொஞ்சம் சொல்லிருங்களேன். ஏன்னா ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரிஒன் இஸ் ஆல்கஹாலிக் நினைக்கிறேன். அது மைல்டு, மாடரேட், சிவியர் அப்படி பிரிச்சுக்கலாம். பட் யாருமே ஆல்கஹாலிக் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாத ஒரு சிச்சுவேஷன் இப்போ. ஸோ அவங்க வந்து எந்த மாதிரி எந்த அளவுக்கு நம்ம, ஏன்னா இந்த ஏஜ் இருக்கு, டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் ஏஜ் அண்ட் வெயிட், இதெல்லாம் பார்த்துதான் நீங்க அந்த 7 கிராம் அப்படின்னு நீங்க 7 கிராம் you told 7 gram per day. So it will depend upon age and weight also, body weight also, isn't it? அத பத்தி கொஞ்சம் சொல்லிடுங்க, ஸ்டூடண்ட்ஸ் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். Yeah, 7 grams-ங்கிறது என்னன்னா ஐடியல் பாடி வெயிட் சொல்றாங்க. ஐடியல் பாடி வெயிட் இஸ் லைக் 50 kg தான் இஸ் ஐடியல் பாடி வெயிட். ஸோ இந்த 50 kg-க்கு வந்து ஒரு காமன் பீப்புள் வந்து if they are taking-னா 650 milligram into 4 times a day. 4 times a day போது excuse me 2000 mg தான் வரும். 2400 mg தான் வரும். அல்ல 3000 something. ஆமா, 2400 mg or 3000 வரும். It's very well below the safety margin தான். So maximum 4 times மேல it's not a recommended dose. It's having safety அப்படின்னா அவங்க
சப்போஸ் லிவர் எதுவும் டேமேஜ் ஆகல அப்படின்னா 650 milligram இஸ் ஓகே. இட்ஸ் ஓகே டோசேஜ். ஆல்சோ ஒன் மோர் திங், ஸ்டீராய்ட்ஸ் பத்தி கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண. ஏன்னா நிறைய நான் கேள்விப்பட்டது, கிராமத்துல ஒரு மளிகை கடையில கூட வந்து தே ஆர் கிவிங் வைசலோன் டேப்லெட். ஒரு ஃபீவர்னு வந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு வைசலோன், ஒரு பி காம்ப்ளெக்ஸ், ஒரு டோலோ கொடுக்குறாங்க. சரியாயிடுது. அந்த கடைக்கு போங்க, ஒரு 3 மாத்திரை கொடுப்பாரு, உடனே சரியாயிரும் அப்படின்னு. அப்புறம் அந்த கடையில விசாரிச்சேன், என்னதான் கொடுக்குறீங்க உடனே சரியாயிடுதாமே அப்படின்னா வந்து ஸ்டீராய்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க. அவங்களுக்கு தே டோன்ட் நோ அது வந்து ஸ்டீராய்டு அப்படிங்கிறது. வைசலோன் கொடுத்தா சரியாயிடும் அந்த மாதிரி வருது. ஸோ அதை பத்தியும் கொஞ்சம் ஸ்டீராய்ட்ஸ் பத்தி கொஞ்சம். ஸ்டீராய்டு இஸ் a beautiful drug, wonderful drug. பட் அது வந்து ஏன்னா இப்போ இந்த கோவிட்க்கு கூட நிறைய கொடுத்தது இஷ்யூ எல்லாம் வந்தது. அது வந்து ப்ராப்பரா யூஸ் பண்ணணும். அகைன் இட்ஸ் லைக் தினேஷ் கேட்ட மாதிரி இட்ஸ் லைக் ஆல்மோஸ்ட் லைக் அனஸ்தீசியா ட்ரக் மாதிரி தான். ரொம்ப சேஃப்டியா யூஸ் பண்ண வேண்டிய மெடிசின் அது. அண்ட் லாஸ்ட் ஒரு சாய்ஸா தான் வச்சுக்க வேண்டிய மெடிசின் அது ஸ்டீராய்டுங்கிறது. ஆன்டிபயோட்டிக் எப்படி சொன்னோமோ அதே மாதிரி தான் ஸ்டீராய்ட்ஸ்க்கும். ஸ்டீராய்ட்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணக்கூடாது. இட் ஷுட் பி டேப்பர்ட் டோசேஜ் ஆஃப் ஸ்டீராய்டு தான் சொல்றது. 4 மில்லிகிராம் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா 2 மில்லிகிராம், 2 மில்லிகிராம்லேருந்து 1 மில்லிகிராம் அண்ட் 1லேருந்து 0.5 இப்படி தான் டேப்பர் பண்ணி கொண்டு போகணும். அந்த ஸ்டீராய்ட்ஸை வந்து ஜஸ்ட் லைக் தட் போனோம்னா ஒரு வெல்பீயிங்கை கொடுக்கும். நம்ம அவங்க இப்போ அந்த ஸ்டீராய்டு போட்டோன்னே ஒரு வெல்பீயிங்கை கொடுக்கும். ஒரு ப்ராபப்ளி ஒரு ஃபீவரோட போகிறாங்க, ஒரு உடம்பு வலியோட போகிறாங்க அப்படின்னா, இது அவங்களுக்கு வந்து ஸ்டீராய்டு கொடுத்தாங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக தே வில் ஃபீல் ஒரு ஹாப்பி. அந்த உடனே ரிலீஃபும் கிடைச்சிரும். நீங்க கேட்டதுனால ஐ ஆல்சோ நான் ஒரு கேம் அக்ராஸ் அ பேஷண்ட். இங்க வந்து ஆல் ஐ திங்க் பாய்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நிறைய இந்த அவேர்னஸ் ஃபிட்னஸ் வந்துருக்கு. இப்போ ஈவன் இவரை பார்க்குறாங்க, ஆர்யாவை பார்க்குறாங்க, சல்மான் கான் பார்க்குறாங்க. எல்லாம் அந்த அவேர்னஸ் வந்து யங் பாய்ஸ் லைக் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸா என்னன்னு தெரியல, முடிச்சவங்க தே கேம் டு மை கிளினிக் ஒன்லி பிரிங்கிங் அன் இன்ஜெக்ஷன். இன்ஜெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அனபாலிக் ஸ்டீராய்டுன்னு சொல்லிட்டு அந்த இன்ஜெக்ஷன் கொண்டு வந்து எங்களுக்கு போட்டுவிட சொல்லி கொடுத்தாங்க. நம்ம சிஸ்டர் வந்து கேட்டாங்க, வந்து சார் இந்த இன்ஜெக்ஷன் போட்டு விட்டுமான்னு கேட்டாங்க. ஐ செட் நோ. வை? பிகாஸ் வித்தவுட் ப்ராப்பர் இண்டிகேஷன் ஸ்டீராய்டு போடக்கூடாது. இப்போ வந்து இந்த பாடி பில்டிங் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, ஸ்டீராய்டு எடுத்துக்கிட்டா நல்லா பில்டப் ஆகும், டெஃபினெட்லி அந்த மசில் பில்டப் ஆகும்ட்டு ஓவர் த கவுண்டர் நிறையா வந்து இந்த ஸ்டீராய்டு இன்ஜெக்ஷன் எடுத்துக்காங்க. மை ஹம்பிள் ரெக்வெஸ்ட், வித்தவுட் எனி இண்டிகேஷன் ஸ்டீராய்டு இன்ஜெக்ஷன்ஸ் எடுக்க வேண்டாம். எஸ்பெஷலி பாடி பில்டிங்காக எடுக்கிறவங்க தே ஷுட் சே நோ டு இது. அதே மாதிரி இந்த மாதிரி மெடிக்கல் ஷாப்ல வாங்கி சாப்பிட்டாலும் இது ஸ்டீராய்டு இருக்காங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு தே ஷுட் நாட் டேக் ஸ்டீராய்டு. அண்ட் ஸ்டீராய்டு எடுக்கும்போது என்ன ஆகும்னா அவங்களோட இம்யூனிட்டி குறையும். சொல்லப்போனால் அவங்களோட ஓவரால் இம்யூனிட்டி குறையும். அதுதான் வந்து இம்யூனோ சப்ரசன்ட் தான் அதோட பேர். ஸ்டீராய்டு பேரே இம்யூனோ சப்ரசன்ட் தான். இம்யூனிட்டியும் குறையும். தட் வில் எண்ட் அப் இன் அதர் and microbial invasion and the microorganisms, bacterial infections are the chances. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Good morning to one and all gathered here. First, I would like to thank to our chief guest, Dr. Gunalan, anesthesiologist, for accepting our invitation to address our students and sharing his views on side effects of self-medicine. Then I like to thank to Dr. Usha, President of Inner Wheel Club of Thanjavur, for having helped to organize such a wonderful program. Next, I would like to thank to Mrs. Revati ma'am, Dr. Revati ma'am, Secretary of Inner Wheel Club. And I extend my thanks to our respected Secretary, Dr. R. Rajendran, and I would like to extend my thanks to our respected principal and HODs of various department, staff members, and especially for our NSS students and other student volunteers.
I extend my special thanks to Mr. P. Rajeswaran, NSS Program Officer, and YRC Coordinator, Mr. D. Dinesh. And finally, at last, I would extend my thanks to sincere to Mr. Niranjan, R&D, for the technical support. Thank you, sir. Thank you, one and all. Thank you.